Good morning to everyone. Today we see about gamma integral. Gamma integral means to evaluate particular type of improper definite integral. We already see about indefinite integral and definite integral. First we recall this. Indefinite integral, an integral function which is expressed without limits and so containing an arbitrary constant is called an indefinite integral. Example, integral e power minus t dt, and second example integral t e power minus t dt. So இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிமிட்ஸ் இல்லாத ஜஸ்ட் இன்டெகிரேஷன் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் indefinite integral. And then next proper definite integral. Definite integral two types. First one proper definite integral, second one improper definite integral. First we see proper definite integral. Proper definite integral is an integral function which has both the limits a and b are finite and the integrand f of x is continuous in closed a comma b. சரிங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இன்டெக்ரல் 0 to 1 e பவர் மைனஸ் டி டிடி. ஸோ இந்த லிமிட் லோயர் லிமிட்டு ஏன்னு சொல்லிக்கலாம், அப்பர் லிமிட்டு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம், பின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் ஃபைனைட்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு. அண்ட் தென் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், அந்த ஏ கமா பிக்குள்ளார உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கணும். சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இன்டெக்ரல் 1 to 3 e பவர் மைனஸ் டி டிடி. ஸோ ஏ அண்ட் பி ஆர் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, ஃபைனைட்டாக இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இது ப்ராப்பர் டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இம்ப்ராப்பர் டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். an improper definite integral is an integral function in which the limits either a or b or both are infinite or the integrand f of x becomes infinite at some points in the interval closed a comma b. சரிங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் integral 0 to infinity e power minus t dt or integral minus infinity to 0 e power minus t dt. சரிங்களா? a or b both ரெண்டுமே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கலாம், இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கலாம். ஆர் எய்தர் a or b ஆர் இன்ஃபைனைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னு சொல்லிக்கலாம், இம்ப்ராப்பர் டெஃபினைட் இன்டெக்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன். ஃபார் n greater than 0 integral 0 to infinity x power n minus 1 e power minus x dx is known as gamma function and is denoted by gamma of n. ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுறது தான். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த டாப்பிக்கை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம், ரீகால் பண்ணிக்கிட்டோங்க. ஸோ இந்த இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த காமா ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினிஷன். ஃபார் n greater than 0 integral 0 to infinity x power n minus 1 e power minus x dx is known as gamma function which is denoted by gamma of n. சிம்பிள் பாருங்கள், gamma of n. இந்த வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், gamma of n ன்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளில். read as gamma of n. சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு நோட். ஸோ நம்ம சம்முக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா இதான், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் n is a positive integer then integral 0 to infinity x power n e power minus ax dx equal to n factorial divided by a power n plus 1 is the particular case of the gamma integral. சரிங்களா? ஸோ இந்த gamma integralல some properties இருக்குது. First property, gamma of n equal to n minus 1 into gamma of n minus 1 n greater than 1. Next second property, gamma of n plus 1 equal to n into gamma of n greater than 0. சரிங்களா? and then next gamma of n plus 1 equal to n factorialனு சொல்லிக்கலாம். n is a positive integerஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் gamma of n plus 1 equal to n factorial. gamma of 1 by 2 equal to square root of pi. gamma of 1 equal to 1. சரிங்களா? ஸோ gamma இன்டெக்ரலில் நீங்கள் டெஃபினிஷன்னா என் gamma ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சுக்கணும், ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சுக்கணும். அண்ட் தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்ஸ் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? எக்ஸசைஸ் 2.10 ஃபஸ்ட்டு சம். gamma of 4. We know that the formula gamma of n plus 1 equal to n factorial. n is a positive integer. ஸோ உங்களோட given கொஷினில் பாருங்கள், என்னங்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டிஜராக இருக்குது. இன்டிஜர் மீன்ஸ் வாட்,
உங்களுக்கு 1, 2, 3, 4 இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இன்டிஜராக இருக்குங்களா. ஸோ 4ங்கிறது இன்டிஜர். ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா படி என்ன ஆகும், காமா ஆஃப் 4 ஈக்குவல் டு காமா ஆஃப் 3 + 1ன்னு எழுதுறாங்களா. ஸோ 3 + 1 இஸ் நத்திங் பட் n + 1. Here n equal to 3. So 3 factorial. 3 factorial means answer 6. சரிங்களா. And then next second sum gamma of 9/2. So 9/2ங்கிறது உங்களுக்கு இன்டிஜர் கிடையாது. ஸோ ஃபார்முலா பாருங்கள், gamma of n + 1 equal to n into gamma of n. சரிங்களா. n greater than 0. இந்த சம நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா n + 1ங்கிற டைப்பில் பிரிக்கணும். gamma of 9/2 equal to gamma of 7/2 + 1ன்னு பிரித்து பாருங்கள். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்னங்க வரும், 7 + 2 / 2 9/2ன்னு வந்துடுங்களா. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டீங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது இது n + 1ங்கிற டைப்பில் இருக்குது. ஸோ n into gamma of n எழுதிக்கலாங்களா. ஸோ n into gamma of n. சரிங்களா. ஸோ 7/2 into இந்த டேர்முக்கு gamma of n இருக்குங்களா. ஸோ இதை வந்து gamma of n + 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுங்க. ஸோ n + 1 அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், 5/2 + 1 எழுதலாங்களா. 7/2வை 5/2 + 1 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், 5 + 2 7/2 அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிரித்து எழுதிக்கோங்க, 5/2 + 1ன்னு எழுதிக்கோங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா படி வந்துடுங்களா. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எகைன் அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா gamma of 9/2வை gamma of 7/2 + 1ன்னு எழுதுறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேர்ம் எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா படி இருக்குங்களா. ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த டேர்ம் gamma of 7/2வை எகைன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா gamma of n + 1ங்கிற டைப்பில் நான் பிரித்து எழுதுகிறேன். 5/2 + 1 எழுதியாச்சுங்களா. ஸோ இப்போ மறுபடியும் எகைன் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறீங்க. n into gamma of n 5/2 gamma of n. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த gamma of 5/2வை எகைன் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுகிறோம் n + 1ங்கிற டைப்பில். ஸோ அங்கே பாருங்கள் 7 into 5 35 / 4. இதை அப்படியே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த டேர்மை 3/2 + 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து எழுதியாச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் எகைன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்க உங்களுக்கு என்ன வரும், 35/4 3/2 into gamma of 3/2ன்னு எழுதிக்கலாங்களா. gamma of 3/2ன்னு எழுதியாச்சு. ஸோ எகைன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 35 into 3 / 4 into 2 8. gamma of 3/2வை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிரித்து எழுதிக்கோங்க. 1/2 + 1ன்னு எழுதலாங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ 1/2 + 1 நீங்கள் எகைன் இந்த டேர்முக்கு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குங்க, 1/2 into gamma of 1/2. ஸோ gamma of 1/2 வரந்தே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 105 / 16 gamma of 1/2க்கு √π. சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு சம் integral 0 to infinity e power minus mx x power 6 dx. Solution, let I equal to integral 0 to infinity e power minus mx x power 6 dx. ஸோ உங்களுக்கு காமா இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா பாருங்கள், integral 0 to infinity x power n e power minus ax dx equal to n factorial divided by a power n plus 1. சரிங்களா. ஸோ இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா x பவர் n equal to இங்கே x power 6ங்களா. ஸோ ஹியர் n equal to 6. உங்களுக்கு a இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு என்ன இருக்குது, mன்னு இருக்குங்களா. ஸோ ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். I equal to n factorial. n factorial உங்களுக்கு என்ன ஒரு 6 factorial divided by ஏன்னா m பவர் n plus 1னா 6 plus 1ன்னு வந்துடுங்களா. ஸோ 6 factorial divided by m power 7. சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு fourth sum, integral 0 to infinity e power minus 4x x power 4 dx. You take let I equal to integral 0 to infinity e power minus 4x x power 4 dx. உங்களுக்கு ஃபார்முலா 0 to infinity integral x power n e power minus ax dx equal to n factorial divided by a power n plus 1. Here comparing this two given equation ஃபார்முலாவையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா
n ஈக்குவல் டு 4 இருக்கு, a ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன இருக்குங்க 4 இருக்குங்களா. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா therefore i ஈக்குவல் டு ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். 4 ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை a பவர் 4 + 1 தட் இஸ் 4 பவர் 4 + 1. 4 ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை 4 பவர் 5 சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள். 4 ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் 4 × 3 × 2 × 1 எழுதலாங்களா. 4 பவர் 5 4 4 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 3/128 சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 5th சம் integral 0 to infinity e power minus x/2 x⁴ dx. So let I equal to integral 0 to infinity e power minus x/2 x⁴ dx. ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா எழுதியாச்சு. ஃபார்முலாவையும் உங்களோட கிவன் கொஷினையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா n ஈக்குவல் டு 5 a ஈக்குவல் டு 1/2 சரிங்களா. இங்கே e பவர் ax இந்த டேர்மையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். e பவர் மைனஸ் ax மைனஸ் மைனஸ் உங்களுக்கு அப்படியே காமன் தான், எக்ஸ் காமன் தான். ஏங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது 1/2 இருக்குங்களா. ஸோ 1/2 and then apply the formula. So I equal to n factorial 5 factorial divided by ஏங்கிறது 1/2 whole power n plus 1 உங்களுக்கு என்ன வரும் 5 plus 1 சிம்பிளை பண்ணுங்க. 5 factorial divided by 1 divided by 2 power 6 வந்துருங்களா. 5 plus 1 எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு 6. ஸோ டினாமினேட்டரோட டினாமினேட்டரில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் எங்கே போகும் நியூமினேட்டருக்கு போகுங்களா. ஸோ 5 factorial into 2 power 6 சரிங்களா. ஸோ therefore I equal to 2 power 6 into 5 factorial. And then next second sum, if f of x equal to x square e power minus 2x x greater than 0 and then 0 otherwise, evaluate integral 0 to infinity f of x dx. ஸோ உங்களுக்கு x greater than 0 இன்டர்வலில் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இது 0 எக்ஸுங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா உங்களுக்கு 0விலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும். ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்காங்க உங்களுக்கு 0 to infinity f of x dxக்கு பதிலாக இங்கே பாருங்கள் இது given function f of x given function f of x. So 0 to infinity f of x dx equal to integral 0 to infinity இங்கே x greater than 0 அப்படின்னா உங்களுக்கு 0 to infinity வரைக்கும் சரிங்களா. ஸோ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயரு இ பவர் மைனஸ் 2x dx. ஸோ உங்களோட ஃபார்முலாவையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு என்ன இருக்குது 2 இருக்குங்களா, ஏங்கிற இடத்துலையும் 2 இருக்குது. ஃபார்முலாவை கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. integral 0 to infinity f of x dx equal to n factorial divided by a power n plus 1ங்களா ஃபார்முலா n factorialனா 2 factorial divided by aவும் உங்களுக்கு 2 தான். ஸோ 2 power 2 plus 1. ஸோ 2 factorialனா உங்களுக்கு 2 factorial equal to 2 into 1 ஆன்சர் 2 தான் வருங்களா. ஸோ 2 divided by 2 cube. ஸோ 2 divided by 8னா உங்களுக்கு என்னங்க ஆன்சர் வரும் 4ன்னு வந்துருங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் காமா ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்ஸ் குறைவாக தான் இருக்கும். 2 சம்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு சம்மில் சப்டிவிஷன் 5 சப்டிவிஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதை பார்த்தாச்சு. செகண்ட் சம்மில் செகண்ட் சம் ஒன்று இருந்துச்சு அதுவும் பார்த்தாச்சு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினைட் இன்டெக்ரல் as the limit of a sum. ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் டாபிக். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் இருந்தால் 5 மார்க் சம்ஸ் எடுக்கிறாங்க. இதில் இல்லை அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு செகண்ட் யூனிட்டில் வேறு டாபிக் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கு, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை பார்த்துக்கலாம். ஃபார்முலாவை பாருங்கள். let f of x be a continuous real valued function in closed a comma b which is divided into n equal parts of fifth height. Then formula integral a to b f of x dx equal to limit n tends to infinity h tends to 0 h of f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus dot 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 f of a plus n minus 1 into h where h equal to a b minus a divided by n. And then one more formula. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா லென்த்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். integral a to b f of x dx equal to limit n tends to infinity h tends to 0 summation
r equal to 1 to n h into f of a plus rh. ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலா தான் ஈஸியாக இருக்கும். நான் சம்ஸுக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். சரிங்களா? ஸோ வேர் h equal to b minus a divided by n. ஸோ நீங்கள் இந்த சம்மு போடுறதுக்கு ஒரு 3 ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் சம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த சம்ஸை பாருங்கள், ரிசல்ட்ஸை பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் 1 plus 2 plus 3 plus up to n equal to, ஸோ நீங்கள் இது ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க, sum of the first n terms n into n plus 1 divided by 2. ஸோ நீங்கள் அதை சம்மேஷனில் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா summation r equal to 1 to n r அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரிசல்ட் பாருங்கள். 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டாட் 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 ப்ளஸ் n ஸ்கொயர் அப்படின்னா n இன்ட்டு n ப்ளஸ் 1 2n ப்ளஸ் 1 டிவைடட் பை 6 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போங்க. ஸோ இதை நீங்கள் சம்மேஷனில் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா சம்மேஷன் r ஈக்குவல் டு 1 to n r ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து நீங்கள் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு சம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு one more formula, third formula, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 plus n cube equal to n into n plus 1 divided by 2 the whole square, which is equal to summation r equal to 1 to n r cube. சரிங்களா? ஸோ ஃபார்முலாவை மெமரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ரிசல்ட்டையும் மெமரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து உங்களுக்கு சம்ஸ் வந்து போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸசைஸ் 2.11 லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் திஸ் டாபிக். ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் integral 0 to 1 x plus 4 into dx. சரிங்களா? சரிங்க, இப்போ பாருங்கள். இப்போ இந்த சம பார்த்தோன்னே நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக இன்டகிரேஷன் பண்ணி லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். பட் உங்களோட கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா லிமிட் ஆஃப் எஸ் சம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்களா? ஸோ நீங்கள் இந்த மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இன்டகிரல் a to b f of x dx equal to limit n tends to infinity h tends to 0 summation r equal to 1 to n h into f of a plus r into h. ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோங்க. ஹியர் ஃபார்முலா கம்பேர் பண்ணி கிவன் கொஷினையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி a b வேல்யூவில் எடுத்துருதுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் a and then this is b. ஸோ a equal to 0 b equal to 1. hக்கு we know that formula b minus a divided by n. சரிங்களா? which is equal to b value 1 minus 0 divided by n. n நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ which is equal to 1 divided by n. சரிங்களா? and then next f of x equal to x plus 4. ஸோ உங்களோட given கொஷினில் f of xங்கிறது x plus 4. சரிங்களா? and then next f of x is x plus 4 but f of a plus rh தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ f of a plus rh which is equal to f of a ஓட வேல்யூ 0 ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹச்சோட வேல்யூ 1/n. ஆர் இன்ட்டு 1/n நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் r/n எழுதிக்கலாங்களா? ஸோ எஃப் ஆஃப் r/n f of x equal to x plus 4. சரிங்களா? ஸோ f of r/n equal to இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த ஃபங்க்ஷனில் f of xக்கு பதிலாக நீங்கள் r/nன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னங்க கிடைக்கும்? r/n ப்ளஸ் 4ன்னு கிடைக்குங்களா? ஸோ இந்த r/n ப்ளஸ் 4 இங்கே போட்டாச்சு. சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள். integral 0 to 1 x plus 4 into dx. ஸோ லிமிட் n tends to infinity summation r equal to 1 to n அதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே தான் இருக்கும். பாருங்கள் ஃபார்முலா லிமிட் n tends to infinity summation r equal to 1 ஹச்சோட வேல்யூ f of a plus rh. இந்த வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் உங்களோட ஃபார்முலாவில். integral 0 to 1 x plus 4 dx equal to limit n tends to infinity summation r equal to 1 to n ஹச்சோட வேல்யூ 1/n f of a plus rhோட வேல்யூ r/n plus 4 which is equal to limit n tends to infinity summation r equal to 1 to n. பாருங்கள் இந்த வேல்யூ நான் அப்படியே உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்னங்க வரும்? r/n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4/n. சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு சம்மேஷனை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த சம்மேஷன் உள்ளுக்குள்ளார போகுது. லிமிட் n tends to infinity சம்மேஷன் r equal to 1 to n. ஸோ உங்களுக்கு சம்மேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆரில் இருக்கிறனால அந்த 1/n ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதை நான் வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். சம்மேஷன் r equal to 1 to n r மட்டும் உள்ளார இருக்குது. அண்ட் தென் ப்ளஸ்
4/nங்கிறது உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான். சம்மேஷன் உள்ளார போகும்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆரில் என்னென்ன டேர்ம்லாம் இருக்கோ அதை மட்டும் சம்மேஷனுக்குள்ளார வச்சுட்டு ரிமைனிங்லாம் நீங்கள் வெளியிலே வச்சுக்கலாம். 4/n வெளியில் வச்சுக்கிட்டேன். சம்மேஷன் r = 1 to n பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் 4/n வெளியில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களால் ரிமைனிங் 1 மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ நான் 1 போட்டுக்கிட்டேன். சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு limit n tends to infinity 1/n². இந்த summation r = 1 to n rங்கிறது உங்களுக்கு ரிசல்ட் நான் சொன்னேங்களா n × n + 1 / 2 and then plus 4/n into summation r = 1 to n 1க்கு வந்து உங்களுக்கு n அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். சரிங்களா? நான் அந்த ரிசல்ட்டை நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். நீங்கள் வேணும் இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறேன்னா எழுதிக்கோங்க. summation r = 1 to n 1 = உங்களுக்கு 1 more ரிசல்ட்டு 4th ரிசல்ட்டுன்னு போட்டு நீங்கள் எழுதிக்கிட்டீங்கனாலும் சரி. r = 1 to n which is equal to n அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் 4th ரிசல்ட்டு இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? சரிங்க. இப்போ பாருங்கள் 4/n summation r = 1 to n இந்த 1க்கு பதிலாக நீங்கள் n அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள் நான் கீழேயே ஃபார்முலாஸ் நோட் பண்ணிட்டேன். 2 ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா limit n tends to infinity n² into ஸோ பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இப்போ 1/n² 2ன்னு இருக்குங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதிலிருந்து n நீங்கள் வெளியில் காமனாக வெளியில் எடுங்க. இதிலிருந்து ஒரு n வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 1 + 1/n வந்துருங்களா? ஸோ அதுதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி முன்னாடி ஒரு n இருக்குது. அந்த n வெளியில் எடுத்திங்கன்னா n² மாறிடும். இங்கே 1 + 1/n / n² 2 ப்ளஸ் அந்த டேர்மில் வந்து உங்களுக்கு n கேன்சல் ஆகிடுச்சு. சரிங்களா? இங்கேயும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த n கேன்சல் ஆகிடும். பாருங்கள் n கேன்சல் ஆகிடுச்சு. லிமிட் n tends to infinity 1 + 1/n / 2 + 4. சரிங்களா? அண்ட் தென் அப்ளை த லிமிட் n-க்கு இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். 1 + 1/∞ / 2 + 4. ஸோ உங்களுக்கு 1/∞ அப்படின்னா அதனோட ஆன்சர் 0. சரிங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த டேர்ம் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் 0 ஆகிடுங்களா? ஸோ 1 + 0 / 2 + 4. ஸோ 1/2 + 4 அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 9/2. ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to 1 x + 4 dx = 9/2. சரிங்களா? நீங்கள் ஆன்சர் வெரிஃபை பண்ணணும். நீங்கள் போட்ட மெத்தட் கரெக்டு, நான் போட்ட ஆன்சர் கரெக்டுன்னு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இன்டெக்ரல் 0 to 1 x + 4 in dx. நான் ஆல்ரெடி நார்மலாக இன்டெகிரேஷன் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். x இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா x²/2, கான்ஸ்டன்ட் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா 4x, லிமிட்டு 0 to 1. இப்போ பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். 1/2 + 4 அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணியாச்சு. லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 0. ஸோ உங்களுக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் 1 + 8 / 2. ஸோ ஆன்சர் 9/2. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் உங்களோட சைடில் ரஃப் ஒர்க்காக இந்த மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் போட்டிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஆன்சருக்காக 1 or 2 மார்க்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. மேக்ஸிமம் இந்த சம் 5 மார்க்கில் கேட்குறதுனால நீங்கள் இந்த மெத்தட் கொஷின்லேயே அவங்க வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா லிமிட் ஆஃப் த சம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்பாங்க. அதனால் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் integral 1 to 3x into dx. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா ரைட் பண்ணிக்கோங்க. integral a to b f of x dx = limit n tends to infinity h tends to 0 summation r = 1 to n h of f of a plus rh. சரிங்களா? ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணி ஏவோட வேல்யூ 1 பியோட வேல்யூ 3ங்களா? ஹச்சுங்கிறது b - a / n. ஸோ 3 - 1 / n உங்களுக்கு 2/n வந்துருங்களா? ஸோ f of x = f of xங்கிறது பாருங்கள் given கொஷினில் f of xங்கிற பிளேஸில் xன்னு இருக்குது. ஸோ f of x = x. உங்களுக்கு ஃபார்முலாவில் f of a plus rh, f of ஏங்கிறது 1 plus r into hங்கிறது 2/n. ஸோ f of 1 plus 2r / n. சரிங்களா? அண்ட் தென் பாருங்கள் f of 1 plus 2r / nங்கிறது 1 plus 2r/n எடுத்துருக்குங்களா? ஸோ f of
இந்த டேர்மை நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குங்க, இங்கேயும் அதே டேர்ம் தான் வருங்களா. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் 1 + 2r டிவைடட் பை n உங்களுக்கு என்ன தான் கிடைக்குங்க, 1 + 2r பை என்னன்னு கிடைக்குங்களா. ஸோ எஃப் ஆஃப் என்ன டேர்ம் இருக்கோ நீங்கள் அந்த டேர்ம் அப்படியே கொண்டு போயிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி எக்ஸுங்கிற பிளேஸில் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் தட் டேர்ம். சரிங்களா. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்கன்னா 1 + 2r டிவைடட் பை n அப்படின்னு சொல்லி வந்துருங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இன்டெக்ரல் 1 to 3 x dx equal to limit n tends to infinity to summation r equal to 1 to n. பாருங்க h ஓட வேல்யூ 2/n, f of a plus r ஹச்சுக்கு வந்து 1 + 2r டிவைடட் பை n. சரிங்களா. இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2/n ப்ளஸ் 4r டிவைடட் பை n இன்ட்டு n உங்களுக்கு என்ன வந்துருங்க, n² வந்துருங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு எல்லா சம்முமே ஒரே சேம் கான்செப்ட் தான். ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் நல்லா மெமரி பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். லிமிட் n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி 2/n. ஸோ ஆர் டேர்மை தவிர ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அப்படியே சம்மேஷன் விட்டு வெளியில் எடுத்துக்கோங்க. 2 டிவைடட் பை n வெளியில் வந்துருச்சு. சம்மேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 to n, ரிமைண்டர் 1 மட்டும் இருக்கும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் 4/n² இன்ட்டு சம்மேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 to n ஆர். சரிங்களா. ஸோ இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். லிமிட் n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி 2/n இன்ட்டு n அண்ட் தென் ப்ளஸ் 4/n² இன்ட்டு சம்மேஷன் r equal to 1 to n, rக்கு வந்து n into n plus 1 divided by 2. சரிங்களா. ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் ஃபார்முலா கீழே நோட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு which is equal to limit n tends to infinity. இந்த n உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கேன்சல் ஆகிடுச்சு. 2 ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த 2 கேன்சல் ஆகிட்டு 2 இன்ட்டு இந்த டேர்மில் இருந்து n வெளியில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா n². n வெளியில் போயிடுச்சுன்னா 1 ப்ளஸ் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல n இல்லாததுனால 1 + 1/n மாறிக்கும் உங்களுக்கு அந்த டேர்ம். சரிங்களா. அண்டு தென் டிவைடட் பை n². 2 தான் உங்களுக்கு இந்த 2ம் 4ம் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆனதுனால n² மட்டும் இருக்கும். இப்போ இந்த n² கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா லிமிட் n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி 2 + 1 + 1/n. இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். 2 + 2 இன்ட்டு 1 + 1 டிவைடட் பை என்னுக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டின்னு போடுங்க. ஸோ 1/∞ ஆன்சர் 0. ஸோ இந்த டேர்ம் முழுசும் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடுங்களா. ஸோ 2 + 2 which is equal to 4. சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த சம பாருங்கள் ஷார்ட்கட்டில் எப்படி ஆன்சர் போடுறது. இன்டெக்ரல் 1 to 3 x into dxங்களா. ஸோ இன்டெக்ரல் 1 to 3 x into dx இது இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா x² டிவைடட் பை 2 லிமிட் 1 to 3. ஸோ 3² வருங்களா. 3² டிவைடட் பை 2 மைனஸ் 1² டிவைடட் பை 2. 3² எவ்வளோங்க, 9 டிவைடட் பை 2 மைனஸ் 1 டிவைடட் பை 2. ஸோ 9 - 1 உங்களுக்கு எவ்வளோங்க வரும், 8 டிவைடட் பை 2. 8 டிவைடட் பை 2னா ஆன்சர் 4. சரிங்களா. ஸோ டேரக்ட் நீங்கள் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் எப்படி வருதுங்க, சேமாக வருதுங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு சம் integral 1 to 3 2x plus 3 into dx. So integral a to b f of x dx equal to limit n tends to infinity h tends to 0 summation r equal to 1 to n h into f of a plus rh. ஃபார்முலா ரைட் பண்ணிக்கோங்க. கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஏவோட வேல்யூ உங்களுக்கு 1, பியோட வேல்யூ 3, ஹச்சுங்கிறது மைனஸ் பி மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை என். ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 2/n கிடைக்குது. இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது பாருங்கள் f of x equal to 2x plus 3. சரிங்களா. f of a plus r into h which is equal to f of a ஓட வேல்யூ 1 plus r into h ஓட வேல்யூ 2 divided by n. So 1 plus 2r divided by n. சரிங்களா. ஸோ இப்போ f of 1 plus 2r divided by n அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த f of 1 plus 2r divided by n இந்த xக்கு பதிலாக 1 plus 2r by n நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவீங்க, சப்ஸ்டியூஷன் கொடுப்பீங்க. 1 plus 2r divided by n substitution கொடுக்கலாங்களா. ஸோ அந்த டேர்ம் தான் எழுதியிருக்கீங்க. 2 into 1 plus 2r divided by n plus 3. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 2 plus 4r divided by n உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்னங்க கிடைக்கும், 4r divided by n plus 3. ஸோ 3 plus 2 உங்களுக்கு எவ்வளோங்க வரும், 5 plus 4r divided by n. சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ இன்டெக்ரல் 1 to 3 2x plus 3 into dx which is equal to limit n tends to infinity
summation r equal to 1 to n 2 divided by n into 5 plus 4r divided by n. சரிங்களா? and then next பாருங்க, இதை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 10 divided by n plus 8r divided by n ஸ்கொயர்னு வந்துருங்களா? சம்மேஷன் உள்ளார கொண்டுட்டு போயிட்டு நீங்கள் சம்மேஷன் உள்ளார கொண்டுட்டு போகும்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆரை மட்டும் சம்மேஷனுக்குள்ளார வச்சுட்டு ரிமைனிங்கில் வெளியில் கொண்டு வந்துருங்க. லிமிட் n tends to infinity 10 divided by n வெளியில் வந்துச்சுன்னா சம்மேஷன் r equal to 1 to n 1 மட்டும் உங்களுக்கு உள்ளார இருக்கும். plus 8 divided by n square காமன் வெளியில் வச்சுக்கோங்க. சம்மேஷன் r equal to 1 to n r மட்டும் சம்மேஷனுக்குள்ளார இருக்கட்டும். and then next பாருங்க, ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். லிமிட் n tends to infinity 10 divided by n into ஃபார்முலா n plus 8 divided by n square into summation r equal to 1 to n into r க்கு வந்து n into n plus 1 divided by 2. சரிங்களா? ஸோ நாங்கள் கீழே ஃபார்முலா எழுதிட்டேன். which is equal to limit n tends to infinity n உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா 10 plus 8 by n square இட்டு இந்த டேர்மில் நீங்கள் n காமனாக வெளியில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 1 plus 1 by n மட்டும் உங்களுக்கு வரும் divided by 2. சரிங்களா? ஸோ இந்த n square கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர் என்ன வருங்க? லிமிட் n tends to infinity 10 plus 8 into 1 plus 1 divided by n divided by 2. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் இங்கேயே 8 கேன்சல் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கனாலும் ஓகே. ஸோ கடைசியாக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கனாலும் கரெக்டு தான். ஸோ இப்போ பாருங்கள், லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். 10 plus 8 into 1 plus 1 by infinity divided by 2. உங்களுக்கு 1 by infinityயோட ஆன்சர் 0. ஸோ அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள், 10 plus 8 into 1 plus 0 divided by 2னா 10 plus 8 divided by 2. ஸோ 8 divided by 2னு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு 4. ஸோ 10 plus 4 equal to 14. சரிங்களா? ஸோ பாருங்கள், இதனோட ஆன்சர் வந்து கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். இன்டெக்ரல் 1 to 3 2x plus 3 into dx which is equal to 2 into x integration பண்ணிங்கன்னா x square divided by 2 plus 3x 1 to 3. இந்த 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். 3 ஸ்கொயர்னா எவ்வளோங்க வரும்? அப்பர் லிமிட்டு 9 ப்ளஸ் 3 into 3 உங்களுக்கு என்ன வந்துருங்க? 9 வந்துருங்களா? மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு உங்களுக்கு என்னங்க வரும்? 1 ப்ளஸ் 3. சரிங்களா? 9 + 9 எவ்வளோங்க வரும்? உங்களுக்கு 18 அண்ட் தென் மைனஸ் 4. 18ல் 4 போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோங்க வரும்? 14 வருங்களா? ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் கரெக்டு. சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 4th சம். integral 0 to 1 x square dx. first formula ரைட் பண்ணிக்கோங்க. integral a to b f of x dx equal to limit n tends to infinity h tends to 0 summation r equal to 1 to n h into f of a plus rh. and then next பாருங்க, ஃபார்முலாவை கம்பேர் பண்ணி a வேல்யூ b வேல்யூலாம் நீங்கள் எடுத்து எழுதணும். here a equal to 0 b equal to 1 h equal to b minus a divided by n உங்களுக்கு 1 by n வந்துடும். f of xங்கிறது x ஸ்கொயர். சரிங்களா? f of a plus r into h அப்படின்னா ஏங்கிறது 0 r into hங்கிறது 1 by n. ஸோ f of r by n. இந்த r by nங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த xல் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னங்க கிடைக்கும்? இங்கே எக்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் r by n சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்க. இங்கேயும் r by n சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுவீங்களா? r by n the whole square which is equal to r square by n ஸ்கொயர்னு வருங்களா? ஸோ which is equal to r square by n ஸ்கொயர். and then integral 0 to 1 x square dx equal to limit n tends to infinity summation r equal to 1 to n 1 by n h ஓட வேல்யூ 1 by n and then f of a plus r into h அப்படின்னா r square by n ஸ்கொயர். இப்போ பாருங்கள், limit n tends to infinity summation r equal to 1 to n r square by n cube வந்துருங்களா? மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள், சம்மேஷனுக்குள்ளார r மட்டும்தான் இருக்கணும். 1 by n cube வெளியில் எடுத்துக்கிட்டேன். சம்மேஷன் r equal to 1 to n r ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சுங்களா? ஸோ இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். லிமிட் n tends to infinity 1 by n cube ஃபார்முலா n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 நான் ரிசல்ட் சொன்னீங்களா ஃபஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு டாபிக் ஆரம்பிக்கும் போது. ஸோ அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கேயே நான் ஃபார்முலா எழுதிட்டேன். which is equal to limit n tends to infinity 1 by n cube. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஆல்ரெடி n இருக்குது, இங்கேயும் ஒரு n இங்கேயும் இருக்கிற n. இந்த எண்ணெல்லாம் நீங்கள் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா n cube வந்துருங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் n போயிடுச்சு அப்படின்னா 1 plus 1 by n மாறிக்கும். சரிங்களா? இந்த டேர்மில் n வெளியில் எடுத்திங்கன்னா 2 plus இந்த இடத்துல n இல்லாததுனால 1 by n அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. and then n cube cancel ஆகி போயிடும். and then 1 plus 1 by n 2 plus 1 by n divided by 6.
இப்போ பாருங்கள் 1/6 இன்ட்டு இப்போ என்னைக்கு இன்ஃபினிட்டின்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1/∞, இந்த இடத்துல 1/∞. இது ரெண்டு டேர்மும் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடுச்சு அப்படின்னா 1/6 இன்ட்டு 1 இன்ட்டு 2. ஸோ உங்களுக்கு என்னங்க வரும், 2 இன்ட்டு 1 2/6ன்னு வந்துருங்களா. அங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல 1 + 0 உங்களுக்கு என்ன ஆகுங்க, 1/6, 1 + 0னா 1 இன்ட்டு 2 + 0னா 2. ஸோ 2 இன்ட்டு 1 எவ்வளோங்க வரும், which is equal to 2/6. 2/6 அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 1/3. ஸோ integral 0 to 1 x² dx equal to 1/3. ஸோ கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். integral 0 to 1 x² into dx which is equal to இன்டகிரேஷன் பண்ணுங்கள், x² x³ / 3 0 to 1 லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1/3 minus 0. ஸோ ஆன்சர் டைரெக்டாக உங்களுக்கு 1/3 அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சிங்களா. ஸோ இதோட உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ஓவர். ஸோ இந்த யூனிட்டில் இருக்கிற எல்லா எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். டவுட் இருந்துச்சுன்னா குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிஸ்லேனியஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பின்னாடி, அதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். 1 மார்க்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா. ஸோ சாப்டர் 2 இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் ஃபுல்லாக ஓவர். நீங்கள் ஃபார்முலாஸை ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் 3 வந்து இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் 2 அதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் படிக்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் படிச்சிங்கனாலும் இதில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் தான் அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் நல்லா மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்.